Sabah lazım olsun hayırlı, gün faydalı, akşam da aklınızda kalan. Bu slogandan biz yollanıyoruz sizinle yeni güne çünkü yaşamanın tabir sayfasına aktarıyoruz. Bugün sabah hayırlı olsun bizim seyircilerimiz. Selam yerim herkesine kim adımlar yeni güne bizimle birlikte. Sen bak benim gözlerime, gözlerim canımın aynası. Bir masal gibi yaparsam yaşamanı, bundan olur sana faydası. Bu dünyada biz bir yoldan yürüyeceğiz, bir yoldan sen hem ben. Ömür boyu birbirimizi seveceğiz, sen hem ben. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Bana dil lazım bu dünyanın, ne zenginliği ne de parası. Yemin ederim seni severim, bana dil lazım başkası. Bu dünyada biz bir yoldan yürüyeceğiz, bir yoldan sen hem ben. Ömür boyu birbirimizi seveceğiz, sen hem ben. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Milyon güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Milyon 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 güzel kız var, ama sen yakıştın yapıştın yüreğime, sensiz bana dünya gelir dar. Uyanırız Şenca, uyanırız GRT kampanyasından birlikte. Selamlarım herkesini kim şimdi koşturdu kendi televizyon ekranlarına. Stüdyomuzda var misafirimiz. Bu insan hangisi kendi yaşamasını adadı oyunculuğa. O kadar seven insan kendi işini, hani büyün bütün yaşamın sırasında da uşakları öğretir, nice dururken scenada götürme, nice tutma arkacını, nice elegant çıkma oyunlarda, nice doğru gösterme her bir halkın oyunlarını, giyimlerini, kültürasını. Mutlaka Gagauzya'da var bir kolektif, hangisi baştan halk oyun kolektifi sayılır, ama bugünkü günde o образцовый танцевальный kolektif sayılır. Lale kolektif çalıyor, hangisi çalışır Kirsova köyünde. Onun yöneticisi bizim misafirimiz Maria Georgievna Dobriogla. Maria Georgievna hem постановщик, hem artistik yöneticisidir, hem de bu oyun kolektifin başı. Bu yıl Maria Georgievna nişanlar kendi 45. çalışmak yılını. Anlatacak misafirimiz kendi çalışmak yılları için, ailesi için, hem de mutlaka oyun kolektifi için. Maria Georgievna, selamlarım, sabahınız hayırlı olsun. Доброе утро. Спасибо большое, что согласились принять участие в нашей программе. Марья Георгиевна, 45 лет трудового стажа – это
колоссальный стаж, это колоссальный труд, это большое-большое время, которое вы уделяете, воспитывая в наших детях культуру, традиции таких народов, как гагаузского народа, молдавского, болгарского. Испанский, знаю, что танцы есть у вас, танцы ромов тоже есть. Когда ваши воспитанники выходят на сцену, чувствуется почерк Марии Георгиевны. Скажите, пожалуйста, вот к этой значимой дате, придя на сегодняшний день, об успехах мы, конечно, поговорим, но все-таки как все начиналось, почему выбрали танцы? Ну, много говорить не люблю. Начну, наверное, с того, что это, наверное, гены от родителей, потому что мама прекрасно пела, а отец был сильнейшим барабанщиком. На барабане davullarda çalışardı düğünlerde. Очень хорошо выбивал ритмы. Наверное, от этого и ушло. Потом в школе, когда учились, первый танец был, классный руководитель Нелли Петровна учила нас кубинский танец «Куба, любовь моя». С тех пор. Потом я перешла уже в Лале, который организовал Илья Иванович Соколы. И вот с тех пор у меня, до того, как я начала танцевать в Лале, у меня склонности и были, и потом они остались к иностранным языкам. Думала идти на немецкий язык. Но потом, когда я начала танцевать, у меня изменились свои вкусы, и я ушла в танц полностью с тех пор и по сей день. Вот так и началось, наверное. 45 лет в строю. Эта деятельность трудна или наоборот? Она яркая, она запоминающаяся, она успешная? Чтобы подчеркнуть. Она трудна первый год, когда ты деток берешь. Когда они сутулые, когда они немножко неправильные. А потом одна радость от них. Как поставил, там уже лепишь все, что хочешь, как хочешь. Она очень интересна. Очень интересна. И легка потом. Первый год трудно, а потом уже все. Хорошо. Самое главное, чтобы, наверное, не только у меня, но и во всех коллективах. И детям самим трудно, потому что надо привыкнуть к человеку, надо привыкнуть к строгости, надо привыкнуть к ответственности, надо привыкнуть к обязанностям. Но много трудностей для них есть. И поэтому, получается, я их терплю, и они меня терпят. В общем-то, все складывается, и получается все супер. Получается то, что мы видим на сцене. А видим мы на сцене красиво подтянутых детей, начиная от мала и до старших, кого вы воспитываете. Это осанка, это грация, это манера танцора держаться на сцене изящно. И танцы ваши, они отличаются от других коллективов, от других постановок. Вкус чувствуется такой утонченный. Что требуется от постановщика, от руководителя коллектива, чтобы вот целую плеяду воспитанников воспитать настоящих танцоров, чтобы, выходя на сцену с высоко поднятой головой, вот, достойно представили культуру народов в танце? Ну, вы знаете, любой танец, который ставишь, будь то гагаузский, будь то болгарский, узбекский, любой народности, который ты ставишь, или военную тематику, когда уже дети уже поставлены, и спинка, и все, и ножка, и ручка, и пальчики, и лицо, все поставлено. Потом дальше, прежде чем ставить определенного народа танец, ты рассказываешь сначала, говоришь о характере исполнения, что характерно в этом танце, о чем говорит эта ручка поставленная в гагаузском, почему здесь рука, почему там у парня такая рука. Самое главное – это довести сначала до ребенка. Учится отдельно сначала движение, а потом уже рассказываешь, рисунки делаются, а потом уже в конце отбивается так, чтобы это было автоматически немножко, а потом уже вкладываешь душу.
Если ты танцуешь гагаузский, ты должна превратиться в гагаузку. Если ты танцуешь узбекский, ты должна превратиться в узбечку. Тяжело удается вот детям Не. довести это? Вы знаете, я не скажу, что тяжело. Тяжело немножко первые этапы, когда ты разучиваешь движение. Ведь любой народности движение имеет свои трудности. Потому что не просто взять, топнуть ногой, показать ногу, поднять руку, посмотреть куда-то, не так или как. Ведь только взгляд, даже ты сделал рукой, если тебе надо показать вот так вот, ты должна показать именно руку, не свой взгляд, а у тебя должно соединение быть. Глаза и ручки. Когда мы в Кишинев ездим, Павел Попов все время говорит: Маша, говорит, сколько раз, сколько поколений твоих я помню, к чему я это говорю. Говорит, они пошли с ручкой танцевать. Все поколения как одна вот эта рука, настолько она поставлена. Трудно изучать, трудно даже потом, когда ты входишь в саму тему. Вот ты гагаузка, ты должна гагаузской, ты не должна отличаться, ты не должна быть ни молдавской, ни молдаванкой, ни узбечкой, ни цыганкой. Ты должна быть гагаузской. Поэтому, ну, конечно, свои сложности все равно они есть. А потом в конце говоришь, уже ты сама видишь, что он превратился. Все, это узбечка. В свое время был такой маленький нюанс. Давно, когда подтверждали звание через 2 года, приезжал всегда Кишинев. Валера Топор приезжал, но оттуда приезжала комиссия. У меня была сюита дружбы. Она начинала с гагаузского, потом посередине болгарская часть и в конце сырба. И после подтверждения они нас приглашали в Доме культуры в комнату директора Дома культуры, и шло обсуждение каждого коллектива. Говорили недостатки, подсказывали ребята, очень хорошо было. И тогда, помню, Валера сказал, говорит, Маша, если бы я не знал, что это гагаузский, из Гагаузии коллектив, вы настолько передали эту сырбу, что никогда ты не скажешь, что это гагаузы танцуют. То есть доводишь детей до того, что вот ты вышла узбекский танцевать, цыганский, чтобы ты не чувствовал, цыганка, ты цыганка. Молдаванка, ты молдаванка. Танец. И это у нас получается. Танец рассказывает о своем народе. Да, им надо рассказать. И когда они понимают и чувствуют в себе, я говорю, внутренний мир. Одно дело ты движение делаешь, а внутренний мир должен быть. А потом в конце, если ты чувствуешь, что ты узбечка или смуглянку танцуешь, ты военно обязанная, и танцуешь, война закончилась, и ты танцуешь на радость, потом говорю, а дальше уже говорю, в конце вы должны выйти так, чтобы у вас был просто кайф от этого. И победа. И победа, да. Один из танцев мы сейчас, конечно же, посмотрим. Танец на сцене исполняет образцовый танцевальный коллектив «Лале», который мы отсняли на фестивале костюмов.
başak bereket zengin yaba. Onu bütün insanlar şeremet gagavuzlar. Yeter yeter kafalar var, şeremet gagavuzlar. Sarsılanlar yapılar var, şeremet gagavuzlar. Hayda! 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 Burada yıldızlar, kara göz karanfiller, açık canlı yürekli, bakışları güneşli. Yeter yeter kafalar var, çemenler gagavuzlar. Sarsılanlar yapılar var, çemenler gagavuzlar. Hayda! Hıa! 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 Mancalar tadı sıcak, karma buyur kona. Kıvırmalar fırından, kavurmalar ateşten. Taşır taşır fincanlar var, şen oynar gagavuzlar. Bey buyurun iyi dostlar var, şen oynar gagavuzlar. Hayda! 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 Это была сюита дружбы. Прослеживается молдавский танец, болгарский, гагаузский. И в конце все эти народности, они объединяются, потому что так оно и есть. В Молдове любовь к этому искусству танцевальному, она передается из семьи в семьи. Это та любовь, которой вы делитесь. Почему дети ваших воспитанников, они же к вам же и возвращаются, они же у вас обучаются? Ну, не знаю, может, это Секрет. отталкивается от семьи. Я даже не знаю. Вот у моей соседки Райка, она танцевала 10 лет. Это первые дети, которых я увезла в Бурсу в 93-м году, в сентябре. На фестивале мы были. Сейчас танцует дочка. Маришка закончила 9 класс. Ирка закончила 3 класс. Кстати, не помню Мариша, но, по-моему, Ира пришла, не вытерпела, ушла. Я сказала, говорю, Рая, оставь, пусть пройдет время. Захочет, она придет. Нельзя. Направлять ребенка можно, но заставлять чересчур не надо. Но направлять надо, потому что ребенок может выиграть. Бокс ли, футбол или что бы ни было, спорт или художество, или что бы ни было. Ну, наверное, где-то, родители подсказывают. А ну, иди попробуй. Наверное, то. А потом прививается, наверное, любовь. Ведь, несмотря на мою строгость, я не могу иначе. Меня преподаватели учили очень строго. Потому что если ты на сцену выходишь, ты должна выйти с буквами «ах», а не просто выйти, потанцевать, покривиться и уйти. Это касается любого танца и любого ребенка. Я не могу вытащить ребенка, чтобы над ним смеялись или как-то станцевала, браво. Я не могу сказать браво. Если неправильная рука, нога, взгляд, я не могу сказать этому ребенку браво. Сидеть надо и работать. Это же не мои слова. Я с этим это и знала, но этим потом, когда начала работать и столкнулась действительно. В одной руке плетка, в одной руке пряник. Плеткой погнал, плеточку, потому что ругаешь ребенка, поднимаешь голос, где-то и слезы, и все. Потом подходишь ребенку. Все будет хорошо. Запомните, ребята, я им всегда говорю. Я вас просто обожаю. Если бы я не любила детей, я, наверное, где-то была и в Германии. Как люди зарабатывают, скорее всего. Но я просто люблю свою работу. Разная слава обо мне идет. Меня это, в принципе, грубо выражаясь, это не колышет. Мне важно то, что я делаю. Мне важно то, как мой ребенок выйдет на сцену. И не для того, чтобы он меня прославлял. Чтобы он прославлял себя. Я всегда детям говорю, сегодняшний день вы не вернете. Сегодня вам 18, 10, завтра 20, послезавтра 60. И это уже время не вернете. Вы сегодня должны получать удовольствие не только от танца, от жизни. Встать, запланировать. Цель должна быть, мечта. Нельзя без этого. Поэтому это не громкие слова, это, Господи, это в жизнь. Это жизнь. Это жизнь. Правильно. Поэтому учишь и этих и детей этому. Ведь кроме
кроме того, что я, например, учу танцам, их и стараешься воспитывать, потому что я мама. Я воспитываю их так же, как и своего Сашу, чтобы они были порядочными, чтобы уступали, чтобы это... Потому что сейчас молодежь неплохая, но... Я просто хочу сказать, что все воспитание начинается из дома. Дорогие родители, Все верно. все воспитание нельзя накладывать это на детский садик, на школу. Все выходит со двора. Если бы раньше бакарды birke маму, söyle mamaya bir şey, причина ne çorda sana bağırdılar, bakardı birke de susardın. Laf İstersen- ilerletme. Laf yoktu geri zire. Sen bilirsin, так же и Сашу. Саш, учись так, чтобы тебе было приятно. Не ищи причину в ком-то, ищи причину в себе. Если там немножко даже причины есть, ну отходи, как-то скорректируй, как-то вот, грубо выражаясь, не подлизываться надо, вот, ну найди, чтобы не обидеть не учителя, но и себя. Поэтому надо любить себя в жизни, уважать. И если ты любишь себя и уважаешь, и если уважение у тебя, даже скажу, к себе, и всегда детям говорю, я когда знакомлюсь с людьми, спрашиваю, ты животных любишь? Если он говорит, что любит, хорошо, значит, это человек хороший. Если он не любит, это не человек. И я в жизни сталкивалась с этими вещами. Поэтому это очень важно. Танцы танцами, но у меня идет воспитание, мне же профессиональный коллектив, я считаю, что профессиональный коллектив. Потому что, находясь, когда мы прославляли Дюзову с оркестром, мы работали в Галаце, к чему я это говорю? Показали мы там болгарскую сюиту, гагаузскую сюиту и хостропет свадебный. Камбур был покойный тогда живой, и искали меня, и ищут меня, нашли меня. И председатель жюри, когда мы получили там гран-при, именно танцевальный коллектив, он искал, не дадут мне солгать. Все мои дети танцоры. Он подошел и сел. Был бы живой Камбур, он бы тоже это сказал бы. Сел на одно колено и по-румынски, ну, «Bună ziua». Я говорю, я смогу вас понять, но не смогу все сказать. А он говорит, я умею по-русски говорить. Оказалось, что человек танцевал у Игоря Моисеева, у нашего академического ансамбля, который в книге «Единственный коллектив в мире», который находится в книге Гиннесов. Он танцевал в этом ансамбле, он был председатель жюри. Он сел на колено, поцеловал мне руку и сказал, говорит, я просто преклоняюсь перед вами. У вас настолько поставлен фольклор, исполнение, взгляд, рука, все. Но если меня оценивают, дают такую оценку, значит, я не хожу с таким носом. Просто, значит, молодцы мои дети. Значит, складывается моя жизнь. Значит, я отдаю детям то, чему меня учили, и то, что у меня в душе. Также была и встреча с Курбетом. Мы на сцене были тоже. Он подошел и сказал, Марья Георгиевна, познакомились. Он говорит, гагаузские танцы должны ставить гагаузы только. Но зная хорошо фольклор из народа. Поэтому, ну, конечно, я горжусь этим. Но я горжусь тем еще, что у меня всегда были хорошие дети. Всегда. Я всегда детям говорю, вы меня делаете, и я вас делаю. А это здорово. Марья Георгиевна, а регион, республика вашу деятельность отметили? Нет, По сегодняшний день нет. нет. Я в Фейсбуке написала если я в Одноклассниках, например, нахожусь в Фейсбуке или что-то, я нахожусь там, потому что во всем мире находятся мои танцоры. Во всем мире. Потому что у меня была и группа «Ой наш». У нас, когда встреча, попала я к кардиологу на проверку, и она говорит, посмотрела, говорит, ой, Марья Георгиевна, я не отхожу от темы. Я так посмотрела на нее, она, видно, поняла мой вопросительный взгляд, Олеся. И она, видно, поняла мой вопросительный взгляд и говорит, а вы что, не помните, я у вас танцевала? Я же «Ой наш» создавала в свое время «Ой наш», прекраснейший коллектив. Ну, я ушла, он потерялся, в принципе. Вот, я говорю, и меня знают. Она говорит, а я, говорит, у вас танцевала. Правда, я была самая маленькая. Ну, многих, к стыду, может быть, я не знаю, но не всех запомнила. Ну, 2 года только ребенок танцевал. А сейчас прекрасный врач. И я к чему, вот мы к чему говорили, о чем мы говорили, про... Труды. Нет, что, справили, не справили, там, я не знаю, мой юбилей, не знаю. Я написала в Фейсбуке для моих
Для моих родителей, для моих детей, которые находятся отовсюду. Моих друзей, моих этих. Так юбилей отметили трудовой? Нет, Не отметили. нет. Планируете? Вы знаете, я когда смотрю сейчас День памяти культработников было, и когда дети танцевали танец «Моя Украина», шикарный танец получился, сами костюмы шили мы. Хочу. Когда отхожу в сторону, не знаю, не хочу. Я делала когда-то 20-летие. Честно скажу, я не знаю, наверное, не хочу. Наверное, надо. Наверное, надо, потому что Лале, он прославился не только на уровне региона республики, но и далеко за рубежом. Ну да. Дети, обладая таким искусством танцоров, они должны показать и колорит и всех народностей нашей Молдовы, должны показать те навыки, которым вы их обучили. И, наверное, мы будем ждать все-таки этого юбилейного концерта. Ну, не знаете, не знаю. У меня, знаете, какое огромное желание? Многие дети, кто в Одессе, кто в Москве, вот там отдельно, в WhatsApp есть отдельно группа Лале, где мой Саша, там Сашка, судьи, Катя Нейковчина, кто в Германии. Очень всегда огромное желание вот собрать их как-то. Но вряд ли это получится. Вот просто собрать их. Вот не скажите, а кто его знает? Может, к этому юбилею и у многих получится съехаться, и публику вы соберете? Может быть, вы правы, может быть, действительно это заранее подумать и собрать своих детей. Очень скучаю по ним, очень. Есть среди ваших воспитанников те, которые в строю, то есть стали хореографами, может, постановщиками, руководителями? К большому сожалению, нет. Алена Куртова в свое время закончила институт культуры у нас в Кишиневе. Отучилась полностью, прекрасная танцовщица была. Но я один раз только дала ей репетицию, потому что я уезжала, с кем-то я уезжала в Бишелмов музей. Что-то надо было срочно. Говорю, Алена, проведите ей репетицию, пока мы приехали, все. Помню, как она сказала, говорит, Майя Георгиевна, я так работать не хочу. Почему, не знаю. Сейчас она в Москве давным-давно уже обосновалась. Работает в магазине, я знаю, насколько. Но она не пошла. Не хотят. И сейчас вижу, Лиля хотела, навыки очень хорошие. Но все равно она пошла в другую профессию. Не знаю, мало иногда вот Хадыра. Я бы хотела вот Таня Шикель там, пока малая, а потом я не знаю. Не знаю почему. Или бояться, или это действительно надо любить, наверное. Наверное. Это и сердцем, и душой, и Да, телом надо любить эту полностью. работу. И детей любить особенно. Да, да. Я знаю, что вы проводите определенную поисковую, опознавательную обучающую программу, прежде чем передать, как вы говорите, на сцене колорит того или иного народа в танце, надо изучить историю. А то, что уже передают дети, это мы уже видим в танце. Вот если вы сейчас покажете, всегда отмечаете, надо ручку вести, надо глаза вести, лицо надо вести. Если сейчас покажете, какие все-таки движения характеризуют гагаузский народ? Ну, находится, например, с парнем. Я же сказала, что гагаузские танцы никогда, именно кадынжа, не танцуются за руки взявшись. Это история. Мужчина не должен дотрагиваться с женщиной, и женщина не должна дотрагиваться. У женщины ручка здесь, может сюда, может сюда. Это говорит о том, что парень рядом хочет заглянуть на ее красоту. Вот он пошел с такой рукой, да, хочет заглянуть. Она скромная девушка, и она работает так. Он нравится ей, но скромная, нельзя, да. У парня, например, ручка здесь одна, а здесь рука. Это со свадеб все взято. Я малая была. Здесь рука, говорит, она не просто так стоит. Она и не такой, не в таком положении, а в таком. Потому что и рука именно на талии должна быть. Потому что эта рука готовится, говорит о том, что это моя женщина, не тронь. Но он ни в коем случае не дотрагивается. В кадынже нет дотрагиваний. Ну, а если он там виражи там свои соло выполняет или что. Ну, а девочки, у нее вся нежность должна. Отсюда потанцевала, отсюда пошла, отсюда пошла, отсюда пошла. Вся сама женская
плавность должна. Вот тебе и весь характер. Но ни в коем случае в Каденже не трогать ни мужчину, ни женщину. Он нарой нерлар карши. Это называется танец. Как? Мужчина для женщины танцует, женщина. Но ни в коем случае, потому что мы помним, и вы наверняка знаете, читая историю, что если на свидание вызывали через пенчерден, ашырыкары, пенчерден, или стоишь там, я помню, кюшечек, как было там, стоишь на расстоянии, это не ковид был, это так оно должно было быть. И платочек подарили, если нравится парень, то есть нету в танце. Там, например, кирацахова с тройками, это другая уже история. Но в Кадынже нету танцев, взятых за руку. Какой бы рисунок ни был, всегда. Или девочка на соло пошла, ушла от соло, мужчина пошел там свои виражи, там, делать свои выкрутасы. Так, как и во всех, как в народностях. И в русском, и чеченцы, возьмите, Грузия. Но особенно там вообще во время танца у чеченцев, у грузин, у осетин нету дотрагиваний. Вот это у нас тоже, наверное, где-то. Да, корни тянут. И секундочку еще, пожалуйста. А молдавский колорит, руки, глаза, куда должны глядеть? Куда должны тянуться? Сделала сюда, сделала сюда, сделала так. Все, уже ты показываешь друг друга себя. У меня одна фотография сейчас Саша мне прислал, он велосипедист мне. И где-то он остановился там в каком-то районе Москвы, много многоэтажных домов, как-то издалека. И он стоит вот так, что-то в руках у него есть, и он вот так вот стоит. И я ему пишу: Саш, все-таки танцор он, и на велосипеде танцор. Он остановился, и такая, знаете, вот, например, танцуешь, и кода, аба. И ты сказала все, хлопайте. Понимаете, один нюанс, ты встал, как ты встанешь, прошла, или ты пошла ламбаду там танцевать, или что-то, или танго пошла танцевать, или что-то показать, или вальс пошла. Танец надо показать так, чтобы человек не усидел там и встал танцевать. Ну, вообще вот так вот. Спасибо, Марья Георгиевна. Пожалуйста. Присаживайтесь.
нравишься, ой-ой-ой-ой. Песенка знакомая, и мотив простой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Губы твои алые, брови тугой, ветви целовала бы, мой дорогой. Только на свидание не ходи с другой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Только на свидание не ходи с другой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Я умею чуточку колдовать, сети мои крепкие тебе не разорвать. С чарами не справишься, ведь ты будешь мой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. С чарами не справишься, ведь ты будешь мой, ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Девчонки бегают за тобой. Что ж ты поделаешь, если ты такой? А я бы тебя спрятала в роще за рекой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. А я бы тебя спрятала в роще за рекой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Рыжая ловушка, так дали, да-да-да, песенку о счастье и о любви. С чарами не справишься, ведь ты будешь мой, ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. С чарами не справишься, ведь ты будешь мой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Все. Это был русский танец. Да, русский хоровод и плясовая. Костюмы изумительные. Вот что касается костюмов. Я знаю, что у вас очень широкий постановочный репертуар. Костюмы сами шьете? Приобретаете где-то? Ну, костюмы и сами шьем, и Примария шила. Примария нам шила. Молдавские мы старые имели в хорошем состоянии, потом 6 костюмов мы еще шила нам Примария. Вот когда они танцуют молдавскую часть, 12 девушек, 6 в таких девушках, в 6 таких костюмах. Шили нам военную морскую. Давно-давно, когда я зарядилась этим, хотела военную тематику поставить. В селе шили, женщина прекрасно шьет, Иванка, морскую форму. Сшили болгарские там костюмы, сшили. С Гагаузией мы имеем одни костюмы, только позапрошлом году, только там, не знаю, на 20 тысяч или на сколько. И с Гагаузией имеем где-то на 15 тысяч за 30 лет леев на обувь. Больше мы ничего не имеем. Наши гагаузские костюмы очень хорошие, в селе сшиты, были при Дмитрии Васильевиче Крайторе, когда они тогда обошлись в $1000. Это тоже маленький такой нюанс. Мы выступали на сцене в Камрате, и он сидел, как бы праздник урожая был осенью. И мы зашли в раздевалку, смотрю, он заходит. И тогда познакомился, говорит, можно я с вами познакомлюсь? Я говорю, да, ну, я знаю, что это наш башкан. Я говорю, Марья Георгиевна, первый вопрос его был задан. Ну, и с ребятами поздоровался, спасибо, детки. И вопрос его задал. Говорит, Марья Георгиевна, говорит, что вам нужно? Это единственный человек за все годы, который меня спросил, что вам надо. Я не хочу никого обидеть, я просто говорю факты. Я говорю, Дмитрий Васильевич, я просто ему показала вот так вот. Говорит, на что? Я говорю, нам нужны гагаузские костюмы. У нас были в Доме культуры, когда-то в Кишиневе шили, они вообще, народные костюмы шьются всегда с чистой шерсти. Вот, фабрика была, уже забыла, как называлась. Но там моль их съела годами, в принципе, считайте, 70-х годов. И он говорит, ко мне на прием, заказывайте. И мы в селе шили вот тогда костюмы. Ее дочка Катя, судья, ее дочка у меня танцевала, оттанцевала тоже 13 лет. И вот она шила. Эти костюмы мы шили в 2001 году, в апреле месяце. Сейчас им сколько? 20 лет. Мы их содержим каждый дома. Каждый знает, что если где-то что-то не так, кружавчики сгорели или что-то, каждый исправляет свою ошибку. Потерял костюм, ты сам себе шьешь уже костюм. А остальные цыганские, Грузию, Узбекистан, Испанию, много что там еще есть, сами сшили, потому что имели свои деньги.
Украину сейчас сами родители сшили. Мы сшили 3 в одном. Одна юбка, блузки меняется, потом жилетик. Все хочу Белоруссию поставить. То есть юбка остается, она подходит и к молдавскому, и к Украине. И даже не думая о том, что у нас блузка получится с желтого под флаг Гагаузии, непреднамеренно это сделали, обошлась каждому родителю по 1000 лей. Если мы вальс танцуем, у девочек там платье за 1000 леев. То есть родители сами покупают. К сожалению, в любом случае это не компенсируется никому ничего. Бывает, что один ребенок вырос, ушел, он продает, есть бывает дарят по-разному. Но бывает просто уходят, я никогда не обижаюсь на них, как родитель считает нужным. Захотел, он продал уже каждому ребенку. Вот сейчас Светка говорит: Марья Георгиевна, у меня босоножечки маленькие, бальные, у кого-то купили, они умили. Мама там собирается рожать 3-го. Прекрасный ребенок. Я говорю: Светка, не переживай, мы решим проблему. То есть посмотрим, что-то будем делать. Мы сейчас выступали у стоматологов. Получилось, спросили, что мы возьмем. Я сказала, говорю, мы бесплатно. И потом этот Василий подходит, говорит: Марья Георгиевна, можно... Это вас, говорит, не унизит, если мы в конце пару слов скажу, и мы соберем немножко деньги, спросим, насколько оценивается коллектив. А нас было вместе со мной 14 человек. Выступили прекрасно, вальс, гагаузскую сюиту показали. Там врачом стала моя ученица Ира Димова и Грузии. И он пока там говорил, что-то говорил, я говорю ребятам, музыкантам, говорю: ну дайте мне сырбочку. Говорю: ребята, как в грузинских костюмах, идите танцевать. И мы собрали, мы не хотели ничего, а получилось на каждого по 250 леев. Хоть какая-то маленькая компенсация, потому что, ну, как вам сказать, я никого ничего не хочу обидеть, я вам рассказываю структуру, как мы живем, да, ну, что-то компенсируешь. Сейчас на день праздник, День защиты детей нам дали 2000. Мы на 1000 леев мне привезли новые 6 платьев, которые одна стоит 1600 с чем-то леев. А мне предложили их, да, все в коллектив. Мы решаем с детьми, мы не это самое. Ну, там 1000 лей осталось. Сейчас Дениска вырос, там брюки на него не подходят. Ребята, говорю матери, говорю, ты сшей, я верну деньги. То есть надо как-то крутиться. Просто, к сожалению, что не всегда с детьми считаются. Не со мной. Со мной не надо считаться, я сама с собой считаюсь. Но с детьми не считаются. Не буду я сегодня эти нюансы рассказывать, потому что я действительно зареву. Все хорошо. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Марья Георгиевна, вы сами из интеллигентной семьи. Все знаем, что вы из Кирсова, и вы деток тоже воспитываете, те, которые живут в Кирсово. Есть из других тоже районов города или нет? Нет. В свое время, когда я работала, Ойнаш, группа была у меня Ойнаш, Камрат, я всегда соединяла. Мы даже в свое время, когда работали с Дюзовой, коллектив настолько был большой, что мы там 6-8 пар, уже не помню, уезжали в Турцию. Остальная группа с музыкантами, с одной родительницей ехали в Кагул на Нуфурулалт фестиваль. Все, один музыкант и одна родительница. Сейчас у меня одна девочка с Камрата приезжает уже много лет. Алена Буюклы. Многие хотят, встречаюсь, не хвалюсь. Давайте в Камрате, давайте в Камрате. Ну, все нормально. Больная тема. Да, все нормально. Что касается вашей семьи, вы сказали, мама красиво исполняла, отец барабанщиком был, вы танцы ставите, являетесь художественным руководителем. В семье какие личности еще сегодня родились, какие личности, кем они являются? Ну, у нас в семье 4 есть по сегодняшний день, спасибо Господу Богу. Один в Сочи, один в Пятигорске, старший брат Жора Добрёла, Георгий Георгиевич. Ребята учились в нашем интернате, где сейчас у нас находится колледж. Тогда был интернат, и семьи брали, не то что с больших семей детей брали, просто от того, что их много. Да, мы брали именно умных ребят и по спорту. Вот они целую неделю здесь жили, на субботу, воскресенье приезжали сюда. Жора и Афанасий, они были очень большими футболистами. Вот Василий Сукман, Петр Васильевич Крестеглов, все они вот эти вот друзья, все эти заядлые были футболисты. Ну, старший брат, он закончил Харьковский университет, институт, он у меня следователь по особо важным делам работал. Есть даже книга, и сейчас она есть, большая толстая книга «Прокуратура СССР».
И там из Молдавии только о нем есть... это гордость нашей Молдавии, гордость наших гагаузов. Есть статья только о нем на месте преступления. Всю жизнь работал он. Второй брат, он закончил политех, он был инженером-строителем. Очень любит свою профессию, очень любит. Но он был военным, подполковником. Ушел он в отставку уже. Жора 50-го, Афанасий 52-го. Я дальше иду, 54-го я пошла в искусство. Ну, а Лида пошла на языки. Она закончила, училась 2 года в университете, в институте иностранных языков, немецкий язык в Бельцах. И потом Молдавию в 80-м году отправила как лучшую ученицу, одну из Молдавии. Не за красивые глаза, у меня родители были просто колхозники, мать воспитывала детей. Папа был строителем. И она попала в Берлине, училась с 80 по 84 год в Берлинском университете имени Гумбольда. Сейчас она живет в Киеве, уехала там замуж. Короче так, немецкий язык знает так, как мы с вами говорим по-гагаузски. Гагаузче да белер, булгарче да белер, молдаванче да братче белер. Но немецкий очень красиво говорит, конечно. Вот такая вот судьба у нас 4. Мы сегодня все общаемся, все живы, здоровы, дай Бог. Дай Бог на И все долгие хорошие годы. отношения. Ну и у меня сын. У меня сын. Вот о нем-то хотела у вас спросить. А где же сын? По вашим стопам не пошел? Нет, сын танцевал. И я его, честно сказать, я не смогла его привлечь в танцы. Ну, где-то он был, наверное, в классе в 6-м, и у меня в Камрате я работала, танцевали у меня Иванчевы, Алеша и Верка. И вот она вот познакомилась, Алешка старший был, сильнейший танцор был, и она-то, прелестные дети были. И он познакомился, вот, видно, он его и привлек. Я его не смогла привлечь. Но он любит очень народные танцы, но нет, он с малых лет, у меня брат старший хотел в авиацию попасть, по здоровью не попал. Его сын, племянник в Бендерах, тоже не попал. Ну, видно, наверное, гены Саши. Саша у меня с малых лет в небо смотрел. Он закончил политех Кишиневский и потом закончил Академию гражданской авиации. Сейчас он в Москве, в Домодедово. Не пошел, но любит танцевать очень, молдавский. Именно народные танцы. Хороший сын. Ну, а вы известный постановщик и художественный руководитель, и на сегодняшний день руководитель танцевального известного образцового коллектива «Лале». «Лале» в переводе с болгарского «тюльпан». Да. Ушакарста херзаман «Лаля» гибячер «Ларачан» сцена чекарлар. Öyle de var. Sizin zahmetiniz uşaklarında çalışması. Sağ olasın Sayın Pavlov'unuz programımızda. Bir detay istedim sormam. Bu yıllarda uşakları alıyorsunuz ta gruplara ilerletme olsa da durgundunuz, yüredersiniz onları kime? Bu yıl bir yıl açan çeketti bu Covid. Biz işlemedik. Ne zamandan? Yanvardan, Ağustos'tan işlemedik. Çalışmadık. No, Ağustos'tan sonra çekettik biz çalışma. No, ilk yıl bu yıl, şimdi Ağustos'ta sayınız hani olacak ilk yıl hani ben almarım uşak. Ütedur'da mı almayacaksınız? Поживем, увидим. Я знаю, что вы еще пишете стихотворение. Буквально перед программой об этом узнала. Хорошо было бы попросить, чтобы вы прочитали хотя бы какой-нибудь отрывок. А так, если в целом взять, о чем пишете? Ну, там есть наболело? стих на тему демократии, 90-е годы, стих о себе, стих о коллективе «Ой наш». Его можно приурочить, в принципе, и к «Лале», но больше любви, больше тем на любовь, про жизнь. Видно, чувствовала, наверное, я давно не пишу, но писала много лет. Я просто как-то и не собралась, как-то и не вспомнила об этом. У меня Саша, когда читает, говорит: мам, тебе надо печататься. Я говорю: да ну ладно, говорю, Саша, какие печататься, говорю. Но там есть и на гагаузском языке стих, пару стихов. Все эти Ну, работы... тутамарым аклымда зере чуктан окумадым да даже оннары. Все эти работы в черновом варианте, не думаете где-то печатать? Вы знаете, я никогда не задумывалась. Вот я как иду вот этими танцами своими как-то. Ну, недавно у нас был Виктор Златовчин, он у нас в музее работает, парень. Я вспомнила, он тоже так маленькую передачу сделал, вот к юбилею там в Фейсбуке было. И я ему прочитала, говорит: Майя Юрьевна, вы знаете, меня осенила мысль сделать вечер
творчество, в смысле вот стихов собрать вас, кого-то еще, кто-то в стиле. Вот видишь, на что я тебя натолкнула. Почему бы и нет? Да, конечно, это супер. Ведь много и молодежи в этом отношении, многих мы не знаем. Много детей талантливых. Они остаются где-то как-то за бортом остаются, вот много. Сейчас смотрю и в городе и гимнастика, и все. Да пусть работает молодежь, прекрасно. Все прекрасно, кто что делает. Самое главное, в любой профессии человек, чтобы оставался человеком, чтобы не делал, ножом в спину не бил. Потому что это самое страшное. Предательство – это самое страшное. Вам спасибо за участие в нашей программе, спасибо за движение, спасибо за то, что воспитываете наших замечательных танцоров. Дети у нас на самом деле талантливые, но если еще и мастер свою руку приложит, свою любовь отдаст, то получается вот то, что мы сейчас и еще один танец будем смотреть, и то, что мы увидим на сцене. Вам долгих лет жизни, конечно, пусть детки вас только радуют и выходом и на сцену, и... Ну, а вам, наверное, да, вы сказали, что хотите поставить белорусский танец. Да, вы Если знаете, в планах, вы в обязательно это голове сделайте, много задумок потому всегда. Что, да, вы Да, целеустремленные, у вас всегда все получается. Вам только творческих успехов, здоровья, Спасибо чтобы большое. крепко на ногах стояли. Спасибо Ну, большое. коллективу процветания. Спасибо большое. Ну, а нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях была Мария Георгиевна Добриогла, руководитель танцевального коллектива «Лале», того самого известного танцевального коллектива. Гости провожаем, а программа продолжается.
Bu energetika kaptınız. Şimdi bu oyunculardan, oyun kolektivinden Lale. Dilerim size bütün gün sırasında kendi canınızda yaşadasınız. Ondan da adımlasınız yeni güne. Bizim de programımız yaklaştı kendi sonuna. Her birinize dilerim güzel bir günü. Kalın sağlıcakla.